पंजाब के बहुत सारे खेतर इहो ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ अजे भी ये धारणा मन च बनाई बैठे ने भी कुड़ियां नूं +2 कराओ, सिलाई कढ़ाई का कोर्स करवाओ ते उन्हां दा विआह कर दो। जे वो बच्चियां अगे वधना चाहुंदियां ने जां इस खेतर दे विच आप मुहारत हासिल करना चाहुंदियां, उन्हां दा इंटरस्ट है तां उरेन उन्हां दे विरोध किस तरह मदद करदा है? सब तो वड्डी हिंदुस्तानियों की माड़ी गल है कि बहुत सारे कित्तिਆਂ ਨੂੰ चंगा नहीं समझते जी। ये किद्दां हो सकता है? हुण जो तुसीं बाहर जाते हो कैनेडा अमरीका, उत्थे हर तरह के काम करते हो, तुसीं डिगनिटी नाल कोई भी काम करो तो वो चंगा हुंदा है। सिलाई कढ़ाई च भी इंटरस्ट है तो उन्होंने इस लैवल तक लैके जाओ कि तुसीं इंटरनेशनल लैवल पर जाने जाओ। उदां दी ट्रेनिंग जे इंडिया च किते मिलदी है तो वो लवो। पर जे तुहाडा ब्यूटी फील्ड दे विच इंटरस्ट हैगा वै, इहदे विच ना डिफरेंट घट्टो घट्ट 18 तो 20 डिफरेंट ऑप्शनस ने। ये हैं कि तुसीं बाल ही कटने ते मेकअप ही करना है। देयर आर हेयर, स्किन, मेकअप, नेल आर्ट, स्किन एनालिसिस करना, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स की सेल्स करना, 20 to 25 डिफरेंट ऑप्शनस ने जिहड़ियां तुसीं ऑप्ट कर सकते हो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ज़्यादातर बच्चे इदा ने कि वो 18 महीने का कोर्स करते हैं, 6 महीने बाद या 4-5 महीने बाद वो इन्ने पैसे कमाना शुरू कर देंगे ने कि अपनी फीस आप ही तार सकन इत्थे बैठ के। असी चाहते हैं कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए ना, तो ये फीस कुछ भी नहीं हैगी। वो पैरों तक खड़ा करने लई असी अपनी पूरी वाह ला दी है। वाह किवें ला दी है? असी अपने ट्रेनर्स नूं लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है जिहड़ी वो सिखाई दी है ताकि वो बच्चों को दस सकन। असी बच्चों की हरेक तरह की ग्रेडिंग करी दी है भी तू आह कोर्स किया तो तेरी आह चीज़ दे विच तू मास्टर है, ताकि उन्होंने भी पता लगे तो जां जिथे जॉब लैन जाए उन्होंने भी लगे कि ये बच्चे ने जे 5 चीज़ां सीखियां वै, ये चीज़ दे विच ओहदी मास्टरी है तो ये तेरी कमी है। एक लेडी ने कोर्स किया, मैंने हर बार याद आता है, वो स्टेज पर खड़ी हुई सी जो साढ़े 1000-1500 स्टूडेंट्स की गैदरिंग सी, कन्वोकेशन सी। वो लेडी ने पता नहीं विडो सी, उन्हें बड़ी मेहनत करके ओरेन की फीस तार के ते कोर्स कर लिया। उदों अपना सलून चलाती सी पहला, पर जो कोर्स किया ना वह सलून इन्ना क ज़्यादा चलना शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली स्किल की नॉलेज की समझ आई। उन्हें अपनी बेटी को कोर्स कराया, अपने बेटे को कोर्स कराया। अज दोनों बच्चे बाहर ने, कैनेडा के विच वैल सैटल्ड ने। जिस तरह कुड़ियां ये खेतर दे विच अगे आ रही ने, पर हुण देखदे भी मुंडे भी इस खेतर नूं काफ़ी ज़्यादा तरजीह देण लग पए ने। बॉयज़ का मुंडियां का तो ध्यान इस पासे हुण ज़्यादा जाना शुरू होया। जो आप कुड़ियां का फील्ड समझते थे, डिमांड बहुत ज़्यादा उत्थे मुंडे होण चाहे कुड़ियां, ब्यूटी फील्ड के विच डिमांड बहुत ज़्यादा है। तुहानूं बाहर जाके अपना करियर बनाने के लिए, तुहानूं PR के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए जिहड़ी अपीयरेंस है ना बंदे की, हुण तुसीं बैठे हो या मैं बैठा है, आपां गुड लुक्स कैमरे के अगे दिखाने के लिए एफर्ट करते हैं। वो सारियां दे पिछे ब्यूटी इंडस्ट्री काम कर रही है। जिन्ने चैनल्स ने, जिन्ने इदां दीयां चीज़ां ने, उन्ने ही ब्यूटी के कामियां की लोड़ है। तो तुहाडे कोल तक कोई नौजवान इदां दे भी पहुंचदे जिहड़े कहंदे बस जी साडा कोर्स करवा दो, सर्टिफिकेट दे दो, साडा वीज़ा लग जाए असीं बाहर चले जाइए। शुरू तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती सी सिर्फ सर्टिफिकेट दे दो, और इन्हें सर्टिफिकेट कभी किसी को एक भी नहीं दिता, क्योंकि ये नाल ही थोड़ी ब्रांड वैल्यू बनती है। जे कल वीज़ा ऑफिसर को पता लगता है या किसी को भी यार बंदे को सर्टिफिकेट तो है पर इन्हूं आंदा जांदा तां कख नहीं गा, पर और इहदा जिहदे कोल सर्टिफिकेट है वो उपर ग्रेडिंग लिखी होंदी कि कोई A है, B है, C है, तो उन्होंने उस हिसाब नाल काम भी आता। कोई भी इदां की गारंटी नहीं दे सकता कि तुसीं आह कोर्स कर लो तो तुहानूं वीज़ा मिल जूगा ਜਾਂ जाके जॉब मिल जूगी। जॉब लैन दे लई भी तुसीं चंगी तरह पढ़ाई की होगी तो तुहानूं उत्थे जॉब मिलूगी, पर इस गल की गारंटी है कि जे तुसीं ये स्किल लैके जाते हो तो उत्थे जाके जॉब तुहानूं बहुत आसानी नाल मिलूगी। काफ़ी स्टूडेंट ने जिहड़े 1-1.5 लाख रुपया महीने का इंडिया दे विच रह के कमा रहे हैं। एक चंगी जॉब ते भी शायद इदां दे पैसे नहीं मिलते। जिहड़े बच्चे ज़्यादा मेहनती होंदे ने, सानूं लगदा असीं उन्हां नूं अपने कंपनी दे विच ही इंडक्शन के तौर पर नाल रोल इन कर लैंदे हैं। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी ते मैं तुहाडे नाल नवदीप मान। अज दे नौजवानां दे दिलां दे विच तांग हुंदी है कि असीं पढ़ लिख के वधिया नौकरी करिए,
ਪਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਥ ਜੋ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ MD ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ ਜੀ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਦੀਪ। ਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ CEO ਬਣਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨੋਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕੰਪਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਾ ਬਾਡੀ ਹੱਬ, ਪੰਚਕਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ 5 ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 2002 ਦੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ 5 ਡਾਕਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਸਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਸਪਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਮੇਡ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰ ਹਾਫਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਲਸ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਊਟੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾ ਲਏ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਪਏ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 102 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, 18 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਚਾ 2 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਆਏ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ +2 ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਈਵਨ ਬੈਂਕਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਕਿ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸਭ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਬੀਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੀਐਡ ਕਰਨੀ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਲਓ, ਐਮਟੈਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਸਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੀਕਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਨਵਦੀਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਏ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਓਰੇਨ ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਓਰੇਨ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਸੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਰੇਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਪਹਿਚਾਣੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਟੇਕਸ ਅੱਗੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੈਪਟੰਬਰ ਮੰਥ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਵਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੇਅਰ ਸਕਿਨ ਮੇਕਅਪ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ SOP ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬॉयਜ਼ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ, ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਬਿਊਟੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਕਦਰ ਕਦਰ ਹੁਨਰ ਹੁਨਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਲੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸ ਨੇ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰ ਸਕਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ 102 ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अराउंड 400 to 500 ਸਕੂਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਲੂਨਸ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਦੇਈਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ PhD ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੇਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਫਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਬਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜੌਬਸ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 33-34 ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਓਰੇਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 90% ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੀਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦਈਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੱਤੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ, 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ,
ਪਰ ਓਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ A ਹੈ B ਹੈ C ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋਊ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ SOP ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਓਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੌਬ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈ ਅਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਜੇ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ +2 ਕਰਾਓ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਨਵਦੀਪ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਰੇਨ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 1000-1500 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਡੋ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਓਰੇਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਲੂਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਲੂਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਊਟੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਤੋਂ 20 ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। देयर आर हेयर, स्किन, मेकअप, नेल आर्ट, स्किन एनालिसिस करना, ब्यूटी ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਸੇਲਸ ਕਰਨਾ, 20 ਤੋਂ 25 ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਕੜੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਊਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ। तो मैं तो स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਵੋ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੋਨੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਓਰੇਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੋ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੂਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਆ।
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਇਜ਼ ਏ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ABCD ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ABCD ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ D ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਡ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਰੀਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਲਈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਹੁਣੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਲੂਨ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਿਹਨਤ ਖੂਬ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ 5 ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਨਰ ਲੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਔਖੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ? ਦੇਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇयर इज़ नो ਅਦਰ ਵੇ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਕਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਰੂਡ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਰੋਗ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕਿੰਗਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੇਸਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ MD ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।